यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। अब हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे
जैसा प्यार तूने किया क्या कोई कर सकेगा, कुर्बान अपनी ही जान मैंने ढूंढा हर कहीं, मिला ऐसा प्यार नहीं। अब मेरी जिंदगी पहले जैसी ना रही। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीम अपार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार है सदा, आज और कल एक सा। इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तू धनी है दया का, करुणा से तू है भरा, कैसा तू है भला, आभारी हूँ मैं तेरा। क्षमा तूने कर दिया, मुझको बचा लिया, एक नई जिंदगी मुझे तूने है दी। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार है सदा, आज और कल एक सा। इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। अपना कोई है डर, मैं जाऊं चाहे जिधर, ना है कोई ऐसा जो तेरे प्यार से मुझे अलग है कर सकता। अब ना कोई है डर, मैं जाऊं चाहे जिधर, ना है कोई ऐसा जो तेरे प्यार से मुझे अलग है कर सकता। अब ना कोई है डर, मैं जाऊं चाहे जिधर, ना है
जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह में, भर दिया अपने नूर से। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह में, भर दिया अपने नूर से। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है।
जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की हाथों में उठाकर तू घूमे, पलकों पे मुझे बिठाया है, पंखों में छिपाया है मुझको, गहरा तेरा मेरा नाता है। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। જીવંત પ્રેમાળ અને પવિત્ર ઈશ્વરને માન્ય મહિમા આપતા આજની સાંજની સંધ્યા સમયે આપ સર્વનો તારના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આવકાર કરું છું। આજના બાઇબલ અભ્યાસને માટેની જવાબદારી માનવ બિશપ ધી રાઇટ સિલ્વાન્સિસ ક્રિશ્ચન સાહેબે મને આપી। એ સાથે સાથે સેના ઇન્ટરડાઇસના માન્ય સેક્રેટરી રેવરન્ડ મનહર ગામેતી સાહેબ કે ઈચ્છે હોય આજની જવાબદારી મને આપી અને માટે માન્ય બંને સાહેબોનો ખૂબ જ આભાર માનું છું। અને આ સમય આપણે ઈશ્વરના જીવન પવિત્ર વચનોમાંથી કેટલીક બાબતો સાથે મળીને શીખીશું। કોરિન્થીઓને પહેલો પત્ર તેનો પહેલો અધ્યાય અને 18 થી 25 વચનોમાંથી પ્રભુનું વચન વાંચીએ અને સાંભળીએ કે આ પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે છે। કેમ કે નાશ પામનારોને તો વધસ્તંભની વાત મૂર્ખતા જેવી લાગે છે, પણ અવતારણ પામનારાઓને તો તે દેવનું સામર્થ્ય છે। કેમ કે લખેલું છે કે હું જ્ઞાનીઓના જ્ઞાનનો નાશ કરીશ અને બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિને નિરર્થક કરીશ। જ્ઞાની ક્યાં છે? શાસ્ત્રી ક્યાં છે? આ જમાનાનો વાદ વિવાદ કરનાર ક્યાં છે? શું દેવે જગતના જ્ઞાનને મૂર્ખતા ઠરાવી નથી? કેમ કે જ્યારે દેવે પોતાના જ્ઞાન પ્રમાણે નિર્માણ કર્યું હતું તેમ જગતે પોતાના જ્ઞાન વડે દેવને ઓળખ્યો નહીં। ત્યારે સુવાર્તા પ્રગટ કરવાની મૂર્ખતા વડે વિશ્વાસ કરનારાઓનું તારણ કરવાનું દેવને પસંદ પડ્યું। યહૂદીઓ ચિહ્ન માંગે છે અને ગ્રીક લોકો જ્ઞાન શોધે છે, પણ અમે તો વધસ્તંભે જડાયેલા
ખ્રિસ્તને પ્રગટ કરીએ છીએ તે તો યહૂદીઓને ઠોકરરૂપ અને ગ્રીકોને મૂર્ખતારૂપ લાગે છે, પરંતુ જેઓને તેડવામાં આવ્યા, પછી તે યહૂદી હોય કે ગ્રીક, તેઓને તો ખ્રિસ્ત એ જ દેવનું સામર્થ્ય તથા દેવનું જ્ઞાન છે. કારણ કે માણસના જ્ઞાન કરતાં દેવની મૂર્ખતામાં વિશેષ જ્ઞાન છે, અને માણસોની શક્તિ કરતાં દેવની નિર્બળતામાં વિશેષ શક્તિ છે. આ ઈશ્વરનું જીવન પવિત્ર વચન છે. પ્રભુ તેના વાંચેલા વચનો પર તેનો આશીર્વાદ આપણને આપો. આમેન. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પ્રાર્થના કરીએ. સ્વર્ગમાં વિરાજમાન અમારા જીવતા ઈશ્વર, આજે તમારા જીવન પવિત્ર વચનો દ્વારા તમે અમને નવી બાબતો શીખો, સમજાવો, અને આજની બાઇબલ અભ્યાસને સંગતને તમારા હાથોમાં અમે સોંપીએ છીએ. પ્રભુ ઈશ્વરના નામમાં અમારી પ્રાર્થના સાંભળી સ્વીકાર કરો. આમેન. પહેલો કોરિન્થી પહેલો અધ્યાય 18-25 અંદર આપણે આજે બાઇબલ અભ્યાસ કરવા માંગીએ છીએ, અને તે માટે ખાસ કરીને આ વિષય પર, એટલે કે માનવી જ્ઞાન અને વધસ્તંભની મૂર્ખતા, એ વિષય પર આજે આપણે જોવા માંગીએ છીએ. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે સમગ્ર વિશ્વની અંદર માનવી જ્ઞાન ખૂબ જ વધી રહ્યું છે. નાના બાળકથી લઈને વૃદ્ધ સુધીના વ્યક્તિઓની પાસે જ્યારે આપણે જઈએ છીએ ત્યારે આપણે નવાઈ પમાડી એવી બાબતો એમનામાં જોવા મળે છે. એટલે આ જગતની અંદર વર્તમાન સમયમાં આપણે જોઈએ છીએ કે જ્ઞાન ખૂબ જ વિશાળ બની રહ્યું છે, અને તે સાથે સાથે જેમ જેમ આપણી મંડળીઓમાં અને આપણા સમાજમાં પણ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થતી ગઈ છે, ઈશ્વરના વચનોનું જ્ઞાનમાં પણ આપણે જઈએ છીએ, પરંતુ તે સાથે સાથે વધસ્તંભ અને વધસ્તંભની જે વાત, એની અંદરનું જે સામર્થ્ય છે એ પણ એટલું જ જરૂરનું છે. અને આજે એ દિશામાં પાઉલ પ્રેરિત કોરિન્થી મંડળીને લખેલા પહેલા પત્રના 18-25 વચ્ચેની અંદર જુદા જુદા પ્રશ્નો સાથે એની છણાવટ કરે છે, અને એ દિશાની અંદર આપણે પ્રભુના વચનોમાંથી કેટલીક બાબતો શીખવા માંગીએ છીએ. એટલે કે આજના ભાગની અંદર ખ્રિસ્તીઓ અને બિન ખ્રિસ્તીઓ વચ્ચેનો જે તફાવત છે એ સંબંધી આજે આપણે જોઈશું. હવે એની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે એક ગ્રુપ એવું છે કે જે નાશ પામનારું છે, બીજું એક ગ્રુપ એવું છે કે જેઓ વધસ્તંભની વાત પર વિશ્વાસ કરે છે અને વધસ્તંભની વાતને પ્રગટ કરે છે. અને આ બે બાબતો વચ્ચે ઈશ્વરના વચનોમાંથી આપણે શીખવા માંગીએ છીએ. પ્રેરિત પાઉલના પત્રોની અંદર વધસ્તંભ એ ખૂબ જ અગ્રસ્થાને આપણને જોવા મળે છે, અને આ વધસ્તંભ એ સુવાર્તાનો હાથ છે. એ આડા અને ઊભા લાકડા પર જડાયેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની વાત પ્રગટ કરવામાં આવે છે. 18મા વચનની અંદર જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે ત્યાં બહુ સ્પષ્ટ લખવામાં આવ્યું છે, કેમ કે નાશ પામનારોને તો વધસ્તંભની વાત મૂર્ખતા જેવી લાગે છે. અહીંયા એક એવું જૂથ છે કે જે વધસ્તંભ અને વધસ્તંભની વાત પર વિશ્વાસ કરતો નથી. વધસ્તંભ જાણે કે એમના માટે એ ઠોકરરૂપ છે, મજાકરૂપ છે, અને રોમન સામ્રાજ્યની અંદર વધસ્તંભ એ અપમાન જેવો ગણાતો હતો. કેમ કે વધસ્તંભ એવા વ્યક્તિઓને ચડવામાં આવતા હતા કે જેઓ કોઈક ગુનો કરે, મરણને યોગ્ય એવી કોઈ શિક્ષાને માટે તેઓને વધસ્તંભ પર ચડીને મારી નાખવામાં આવતા હતા, અને માટે વધસ્તંભ એ મૂર્ખતાનું એક ચિહ્ન જાણે કે ગણાતું હતું. પરંતુ એ વધસ્તંભ કે જ્યાં તમારા અમારા ખ્રિસ્ત એ આપણે સારું અને સમગ્ર માનવજાતને સારું પોતાનું પવિત્ર બલિદાન આપ્યું છે, એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ત્યાં ચડાયા છે. અને માટે જેઓ, એટલે કે જેઓ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વધસ્તંભને સારી રીતે જાણતા નથી, સ્વીકારતા નથી, એવા વ્યક્તિઓને માટે જાણે કે વધસ્તંભ એ નકામો સાબિત થાય છે, નિરર્થક સાબિત થાય છે. એ સાથે બીજું જે ગ્રુપ અહીંયા આપણને જોવા મળે છે એ તો એ છે કે લખવામાં આવ્યું છે કે અમો તારણ પામનારાની સાથે, એટલે કે બીજું જે ગ્રુપ એ તારણ પામનારું ગ્રુપ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વધસ્તંભ પર વિશ્વાસ કરનારું ગ્રુપ અહીંયા આપણને જોવા મળે છે. અને જેઓ પ્રભુ પર, પ્રભુના વધસ્તંભ પર, એ બલિદાન પર વિશ્વાસ ધરાવે છે, એ દરેક પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તારણનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરે છે. અને જેઓ
તારણનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરે છે તેવો જ બીજાને તારણની વાત કહી શકે છે. તારણ એટલે કે બચાવ, એ બંધનમાંથી, પાપમાંથી છુટકારો, અને કેવળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં જ એ છુટકારો પ્રાપ્ત થાય છે. એને એટલે કે એ તારણની વાત જોવા મળે છે. 19મા વચનની અંદર જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ ત્યાં બીજી કેટલીક બાબતો આપણી સામે આવે છે. અને 19મા વચનની અંદર લખવામાં આવ્યું છે, હું જ્ઞાનીઓના જ્ઞાનનો નાશ કરીશ અને બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિને નિરર્થક કરીશ. જ્ઞાન, બુદ્ધિ એ કેવળ ઈશ્વર તરફથી પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ જે માનવી જ્ઞાન, જાણે કે માનવી જે ડાપણ છે, એ ડાપણની જ્યારે વાત કરવામાં આવે છે ત્યારે ઈશ્વરના એ વધસ્તંભ અને તારણ સામે એ માનવી જ્ઞાન એ નિરર્થક અને નકામું બની જાય છે. જેઓ ફક્ત જ્ઞાન પર વિશ્વાસ રાખે છે, જ્ઞાનને જ વળગી રહે છે, તેઓ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના એ વધસ્તંભને ઓળખી શકતા નથી, તારણનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. યશાયા પ્રબોધકના સમયની અંદર આસુરના રાજાએ યહૂદા પર ચડાઈ કરી હતી. આ સમયે રાજકીય હોશિયારી એ ધર્મનારાઓની કેવી વલે થઈ એ બાબતની આપણને યાદ તાજી થાય છે. અને 20મા વચન તરફ જ્યારે આપણે જઈએ છીએ ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, જ્ઞાની ક્યાં છે, શાસ્ત્રી ક્યાં છે. હવે જ્ઞાની અને શાસ્ત્રીની વાત કરીએ છીએ ત્યારે બંને પ્રકારના જે પ્રશ્નો છે એની અંદર બંને પ્રકારના લોકોની વાત જોવા મળે છે. જ્ઞાની એટલે કે જે ગ્રીક લોકો છે, જેઓ જ્ઞાન પર જ ભરોસો રાખતા હતા. ગ્રીક લોકો જ્ઞાન દ્વારા જ ઈશ્વરને પામવાને માટે પ્રયત્ન કરતા હતા, અને માટે ગ્રીક લોકો એ જ્ઞાન તરફ વળેલા હતા. અને માટે તેઓને એડ્રેસ કરીને નોંધવામાં આવી છે કે જ્ઞાની ક્યાં છે. એવા ગ્રીક લોકો જેઓ જ્ઞાન દ્વારા દેવને પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ ક્યાં છે. સાથે સાથે આપણે જોઈએ છીએ કે શાસ્ત્રી ક્યાં છે. આ શબ્દ પ્રયોગ યહૂદી લોકોને માટે છે, એમને એડ્રેસ કરે છે. અને માટે લખવામાં આવ્યું છે કે આ જે યહૂદીકરણ છે તેઓ યહૂદી જે નિયમો અને નિયમશાસ્ત્રના પાલન પર ભાર મૂકે છે. તેઓ શાસ્ત્ર અને શાસ્ત્રના જે જુદા જુદા શબ્દાર્થ છે તેઓના ધ્યાન, મનન અને લાગુકરણ પર ભાર મૂકે છે. આવા બે પ્રકારના લોકોને પાઉલ પ્રેરિત કહે છે, જ્ઞાની ક્યાં છે, શાસ્ત્રી ક્યાં છે. વર્તમાન સમયની અંદર આપણે જોઈએ છીએ આવા જ જ્ઞાની અને શાસ્ત્રી ઘણા બધા હોઈ શકે, પરંતુ જ્યારે વધસ્તંભને માનવી જ્ઞાનથી, માનવી ડાયપણથી, માનવી નિયમોથી, ધર્મ કેવળ શું કે જગિક ધર્મશાસ્ત્રો પ્રમાણે ઈશ્વરને ઓળખવા અને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો બધું જ નિરર્થક જાય છે. અને માટે જ એ આ જગતનું જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન એ વધસ્તંભ અથવા તારણ તરફ લઈ જશું નથી. ત્યાર પછી આપણને બીજો શબ્દ મળે છે કે આ જમાનાનો વાત વિવાદ કરનાર ક્યાં છે. શું દેવે જગતના જ્ઞાનને મૂર્ખતા ઠરાવી નથી. આ જમાનામાં એટલે કે જેઓ પાપ અને પાપના બંધનની સ્થિતિમાં બંધાયેલા છે અને તેઓ જ્યારે ખ્રિસ્તને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરે, દેવને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે, ત્યારે એવા આ જગતના જે લોકો છે જેઓ નૈતિક અધોગતિ તરફ ધકેલાયા હોય, એઓ પોતાની માન્યતાઓમાં ઈશ્વરને ઓળખી શકતા નથી. ઘણા બધા યહૂદી લોકો એવી માન્યતા ધરાવતા હતા કે આવનારો જે યુગ એ તો મસીહ યુગ છે. લુક 18:30 અધ્યાય 35માં વચનો આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ આ બાબત આપણને જોવા મળે છે. પરંતુ આ જમાનાના જ્ઞાનની ઈશ્વરે મૂર્ખતા જાહેર કરી છે, કારણ કે જ્ઞાન દ્વારા માણસનું તારણ થતું નથી, તેમજ જ્ઞાન દ્વારા માણસો વધસ્તંભની જે ઘટના છે તે કદી પણ સમજી શકતા નથી. 21મા વચન તરફ જ્યારે આપણે જઈએ છીએ ત્યારે ત્યાં આપણને બીજી બાબતો જોવા મળે છે. કેમ કે જ્યારે દેવે પોતાના જ્ઞાન પ્રમાણે નિર્માણ કર્યું હતું, તેમ જગતે પોતાના જ્ઞાન વડે દેવને ઓળખ્યો નહીં. ત્યારે સુવાર્તા પ્રગટ કરવાની મૂર્ખતા વડે વિશ્વાસ કરનારાનું તારણ કરવાનું દેવને પસંદ પડ્યું. જગત એમ કહે છે ત્યારે જગતની અંદર તમામ પ્રકારના લોકોનો સમાવેશ થાય છે, અને એ લોકો પાસેનું જે જ્ઞાન છે એ પોતાના જ્ઞાનથી એ ખ્રિસ્તને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ઘણા બધા તત્વજ્ઞાની, ઘણા બધા
વિદ્વાનો આ જગતમાં થઈ ગયા, તેમ છતાં તેઓ પોતે પોતાના જ્ઞાનથી દેવને પામી શક્યા નથી. તેમનું જે જ્ઞાન, તેમની જે વિદ્યા અને વિચારો એ કેવળ મર્યાદિત ઈશ્વરને આગળ બની રહ્યા હતા અને તેઓ એમના જ્ઞાનથી ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરી શક્યા નહોતા. ઈશ્વરનું જ્ઞાન, જગતનું જ્ઞાન કે જે દેવને ઓળખી શકતું, પણ ઈશ્વરનું જ્ઞાન એમ કહીએ છીએ ત્યારે નીતિવચન 8:22-30 આપણને જોવા મળે છે કે સૌ પ્રથમ ઈશ્વરે જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કર્યું. ઉત્પત્તિ કાર્યમાં જ્ઞાન ઈશ્વરની સાથે હતું. પ્રેરિતોના કૃત્યો 17:30 માનવી જ્ઞાન સમયોને પાઉલ અજ્ઞાનપણાના સમયો કહે છે. યહૂદીઓનું શાસ્ત્ર જ્ઞાન અને ગ્રીકોનું તત્વજ્ઞાન ખરી રીતે જોતા તેમની ઈશ્વરની વચ્ચે અવરોધરૂપ બન્યું હતું. આમ માનવી જ્ઞાન નિષ્ફળ નીવડ્યું, તે ઈશ્વરની જે મૂળતા એ સફળ બની હતી. એટલે કે ઈશ્વર પર જેઓ વિશ્વાસ કરે છે, ઈશ્વરનો જેઓ ભય રાખે છે, ઈશ્વરના જ્ઞાનમાં જેઓ બુદ્ધિ પામે છે, તેઓ વધસ્તંભ પર જડાયેલા ખ્રિસ્તને ઓળખી શકે. સુવાર્તા પ્રગટ કરવાની જે વાત, વધસ્તંભ પર એ સુવાર્તા જાહેર કરી દેવામાં આવી છે અને એ સુવાર્તા એ દરેક વધસ્તંભ પર જડાયેલા ખ્રિસ્તનો જેમણે અનુભવ કર્યો છે તેઓએ એ પ્રગટ કરવાની રોજે રોજની ક્રિયા છે. અને માટે જ પેલું કોરિન્થી તેનો 2 અધ્યાય અને બીજા વચનની અંદર કોરિન્થી મંડળીને માટે પાઉલ જણાવે છે કે સુવાર્તા એટલે કે વધસ્તંભની વાત એ કેન્દ્ર સ્થાને હોવી જોઈએ. વિશ્વાસ અને વિશ્વાસ કરનારા લોકો, વધસ્તંભ પર વિશ્વાસ કરનારા જૂથ પાઉલના જમાનામાં બહુ મોટું નહોતું, નાનું પણ ખૂબ જ એવું અસરકારક એ જૂથ હતું. અને માટે જ પાઉલ ઉત્તેજન આપતા કહે છે વિશ્વાસ કરનારા જે લોકો છે તેઓ વિશ્વાસની ક્રિયામાં સતત ચાલવા જોઈએ, વૃદ્ધિ પામવા જોઈએ અને ઈશ્વરની પરિપૂર્ણતા સુધી આગળ વધવા જોઈએ. વિશ્વાસની ક્રિયા એ એક દિવસ થઈ અને પછી પૂર્ણ થયું એવું નથી. વિશ્વાસની જે ક્રિયા છે એક દિવસ શરૂ થઈ અને સતત એ ક્રિયા રોજિંદા જીવનમાં આપણે ચાલુ રાખવી જોઈએ. 22મા વચન તરફ જ્યારે આપણે જઈએ છીએ ત્યારે લખવામાં આવ્યું છે કે યહૂદીઓ ચિહ્ન માંગે છે અને ગ્રીક લોકો જ્ઞાન શોધે છે. મસીહાના આવવાની આશા યહૂદીઓમાં પ્રબળ હતી. મસીહા આવશે ત્યારે ખાસ પ્રકારના ચિહ્નો પણ કરી બતાવશે અને પોતે મસીહા છે એવી સાબિતી આપશે એવી યહૂદી લોકોની માન્યતા હતી. અનેક વાર યહૂદીઓ ઈશ્વરની પાસે આવીને આવા પ્રકારની માંગણીઓ કરતા આપણે નવા કરારમાં જોઈએ છીએ. માથી 12:38, 16 અને પહેલી કલમનો, માર્ક 8 અને 11 આ બાહ્ય નિશાનીની માંગણી કરતા યહૂદી લોકો આપણે જોઈએ છીએ. તે સાથે સાથે ગ્રીક લોકોની પણ અહીંયા નોંધ કરવામાં આવી છે કે ગ્રીક લોકો જ્ઞાન શોધે છે, એટલે કે જ્ઞાન દ્વારા જ ઈશ્વર પ્રાપ્તિ થાય છે એવી તેમની જે માન્યતા હતી. અને તેઓ તત્વજ્ઞાનના ખૂબ જ પ્રેમી હતા અને હંમેશા જ્ઞાન સિવાય જાણે કે બીજી કોઈ વાત એમના મોંમાંથી ન નીકળે એ પ્રકારનું ગ્રીક લોકોનું જીવન હતું. 23મા વચન તરફ જ્યારે આપણે દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ ત્યારે ત્યાં પાઉલ પ્રેરિત એમ કહે છે, પણ અમે તો વધસ્તંભે જડાયેલા ખ્રિસ્તને પ્રગટ કરીએ છીએ, ખ્રિસ્તને પ્રગટ કરીએ છીએ. પાઉલ જે સુવાર્તા પ્રગટ કરતો હતો તે જુદા પ્રકારની હતી. બાહ્ય સુવાર્તા નહોતી, કેવળ વધસ્તંભની નહોતી, પરંતુ વધસ્તંભ પર ચડાયેલા ખ્રિસ્તની એ સુવાર્તા હતી. અને ખ્રિસ્તનો એ વધસ્તંભ એ યહૂદીઓને માટે ઠોકરરૂપ હતો અને ગ્રીક લોકોને માટે મૂર્ખતારૂપ હતો. અને માટે પાઉલ એમ કહે છે તે તો યહૂદીઓને ઠોકરરૂપ અને ગ્રીકોને મૂર્ખતારૂપ લાગે છે. યહૂદીઓને ઠોકરરૂપ શા માટે કે તેઓ તેમના શાસ્ત્રના જ્ઞાન દ્વારા ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવા માટે માનતા હતા અને માટે જ યહૂદીઓને માટે એ વધસ્તંભ એ ઠોકરરૂપ બન્યો હતો. તેઓની ધારણા હતી કે વધસ્તંભ પર કેવળ ગુનેગારોને જ ચડવામાં આવે, વધસ્તંભ પર એ શિક્ષા દ્વારા વ્યક્તિને મરણદંડની સજા આપવામાં આવે. એ યહૂદી લોકોની માન્યતા હતી. પરંતુ ખ્રિસ્તને તેઓ ઓળખી શક્યા નહીં અને એમ કરીને તેઓએ ઠોકર ખાધી. માથેમાં આપણે જોઈએ છીએ પાપમાં પડવાનું જે પરીક્ષણ જોવા મળે છે અને જે મૂળ અર્થ કદાચ આપણે જોઈએ કે પકડવું અથવા ઠોકર એ પકડવું એવું થાય છે.
અને માટે ઘણી બધી વખત આ જગતની અંદર યહૂદીઓની જે ધારણા હતી, જે ઠોકરો બને છે, એવું જ આપણા વિશ્વાસમાં ઘણી બધી વખત શેતાન આપણામાં લાવીને મૂકે છે. અને માટે જ કેવળ વધસ્તંભ આપણે આપણા હાથ પૂરતો કે ગળા પૂરતો રાખીએ છીએ, પરંતુ આપણા હાથ સુધી આપણે વધસ્તંભ રાખી શકતા નથી. ત્યારે એ આપણને ઠોકરું બને છે. ગ્રીકોને મૂર્ખતા, ગ્રીક વિચારસરણી પ્રમાણે ઈશ્વરને કોઈ લાગણી ભાવના નહોતા. જો ઈશ્વરને લાગણી ભાવના હોત તે ઈશ્વરનું અધૂરાપણું સૂચવે છે. એ ઈશ્વર માણસો પર પ્રેમ કરે છે, માણસોના તારણમાં રસ લે છે, એ તેમને મન અશક્ય હતું. વળી એ પ્રેમની પરાકાષ્ઠા સ્વરૂપે વધસ્તંભના મૃત્યુ દ્વારા માનવનો ઉદ્ધાર થાય એ શી રીતે બને? ઈશ્વર માનવની પાસે આવે એ ગ્રીક તત્વજ્ઞાન કદી સ્વીકારી શકતું નહોતું. અને માટે જ યહૂદીઓ માટે અને ગ્રીક લોકોને માટે આ ઠોકરરૂપ હતું. 24મા વચન તરફ જ્યારે આપણે જઈએ છીએ ત્યારે ત્યાં પ્રભુનું વચન કહે છે, પરંતુ જેઓને તેઓ તેડવામાં આવ્યા છે, પછી તે યહૂદી હોય કે ગ્રીક, તેઓને તો ખ્રિસ્ત એ જ દેવનું સામર્થ્ય તથા દેવનું જ્ઞાન છે. તેડવામાં આવ્યા હોય, ખ્રિસ્તમાં અને ખ્રિસ્ત દ્વારા તેડવામાં આવ્યા હોય, પછી તે યહૂદી હોય, ગ્રીક હોય કે ગમે તે વ્યક્તિ હોય, કે દરેક વિશ્વાસ કરનારા જે વ્યક્તિઓ છે એ દેવના બની જાય છે. વિશ્વાસ એ ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે. અને જ્યારે આપણે ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ મૂકીએ છીએ ત્યારે ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ મૂકીને તારણના અનુભવમાં આપણે આવીએ છીએ અને ખ્રિસ્તમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ. વધસ્તંભમાં ઈશ્વરનું જે તારણ પમાડનારું પરાક્રમ છે એ રોજે રોજ આપણામાં કાર્ય કરે છે અને આપણને સામર્થ્ય પમાડે છે. 25મું વચન ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે, કારણ કે માણસોના જ્ઞાન કરતાં દેવની મૂર્ખતામાં વિશેષ જ્ઞાન છે અને માણસોની શક્તિ કરતાં દેવની નિર્બળતામાં વિશેષ શક્તિ છે. માણસોનું જે જ્ઞાન એ અધૂરું છે, માણસોની જે શક્તિ છે એ અધૂરી છે, પરંતુ જેઓ ઈશ્વર પર વિશ્વાસ રાખે છે તેઓને માટે એ જ્ઞાન એ શક્તિ ખૂબ જ સામર્થ્યવાન બને છે. ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈ બહેનો, આજે સાંજે આજના બાઇબલ અભ્યાસની અંદર આપણે જોઈ શક્યા કે વધસ્તંભ અને વધસ્તંભ દ્વારા જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા માટે પવિત્ર બલિદાન આપ્યું અને એમનામાં જે જીવન છે એની બાબત જોઈ શક્યા. માનવી જ્ઞાન અને વધસ્તંભની જે મૂર્ખતા, વધસ્તંભ પર વિશ્વાસ કરીને એ માનવી જ્ઞાનને બાજુ પર મૂકીને આપણે રોજે રોજ પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં વધુ દ્રઢ અને મજબૂત બનીએ. પ્રભુને મને અને તમને એવી કૃપા રોજે રોજ પૂરી પાડો. આમેન. થેન્ક યુ. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. અમારા જીવન પવિત્ર ઈશ્વર, જગત પ્રભુ તમે પોતાના જ્ઞાન વડે તમને ઓળખી શકતું નથી. જગતનું જે જ્ઞાન ને ડાપણ છે એ તો મૂર્ખતાનું છે અને માટે જ આજના વચનો દ્વારા અમે જોઈ શક્યા કે યહૂદીઓ ચિહ્ન માગે છે અને ગ્રીક લોકો જ્ઞાન શોધે છે. પ્રભુ એમના ચિહ્નો, એમના શાસ્ત્ર અભ્યાસ કે એમના જ્ઞાન દ્વારા પ્રભુ તેઓ તમને પ્રાપ્ત કરી શકતા નહોતા. આજે પ્રભુ વચનો દ્વારા અમારી સામે પણ પડકાર છે કે અમારું માનવી જ્ઞાન એ અધૂરું છે, અપૂરતું છે. અમારી પાસે ગમે એટલું હોય, પરંતુ પ્રભુ તમને તમારા વધસ્તંભને અમે જાણી શકતા નથી, માણી શકતા નથી. ત્યાં સુધી પ્રભુ અમે નિરર્થક છે અને માટે જ વધસ્તંભ અને વધસ્તંભ પર ચડાયેલા પ્રભુ તમે અને તમારું બલિદાન અમને યાદ કરાવે છે કે નાશ પામનાર તો વધસ્તંભની વાત મૂર્ખતા જેવી લાગે છે, પરંતુ અવતારણ પમાડનારને સારું તો તે દેવનું ઉત્પાદન છે. પ્રેમાળીશ્વર આજના વચનને માટે અમારી ભાવ સાથે વિશ્વાસની યાત્રામાં જીવન જીવા કાર્ય કરવા અમારી સહાયતા કરો. પ્રભુ ઈશ્વરના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન.
ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, तूफानों में भी हार नहीं मानूंगा। अकेले पल में बढ़ता रहूंगा, पानी में भी संग तेरे।
आते मेरे खिलाफ जब शत्रु के जलते तीर, या जब दुश्मन ले आता मुझको बांधने जंजीर, तू ढाल बनकर मेरी करता हर एक तीर तबाह। तेरे नाम से ही हो जाता हर एक जंजीर का नाश। महामारी, जादू, टोना या जो कुछ भी दुनिया में हो, मुझे छू भी सके मेरे पास भी आए। जब तू है तो अनहोना, मैंने देखा परखा जान लिया, तुझको मैंने अपना मान लिया। तेरे होते हुए मुझे आज भी आए, ऐसा होने ना दे तूने ठान लिया। ईमान भी तू, चट्टान भी तू, मेरा दिल और मेरी जान भी तू। तूने दे दी जो जीत मुझे, उस जश्न का ऐलान भी तू। मैं गाऊंगा, चिल्लाऊंगा, जी भर के खुशी मनाऊंगा, लहरों पे चलते कदमों के निशान तेरे मेरी शान। बीमारी रे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी रे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे बस तेरे कदमों के निशान। मेरा भरोसा तुझ पे खड़ा है, मेरा विश्वास तुझ में बना है, तुझ में ही है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ, मौत से है
पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा